الحمد لله الذي هدى من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. أحمده سبحانه وأشكره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الهداية نورا للقلوب وضلال ظلمة في النفوس. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. الحمد لله الذي هدى من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله. قال تعالى: له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. أحمده سبحانه وأشكره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الهداية نورا للقلوب وضلال ظلمة في النفوس. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى رأس الهداية وتركها أصل الضلال. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيها المسلمون، حديثنا اليوم عن الهداية والضلال في أول قضية بشرية عرفتها الإنسانية، إنها قضية هابيل وقابيل ابن آدم عليه السلام. የዛሬ ቁጥባችን ፍሬ ሀሳብ ጥላቻ መንገድና ጥመት በሃብልና ቃቢል ክስተት የሚል ሲሆን እነዚህ ሁለት የአዳም ዓለይሂ ሰላም የመጀመሪያ ልጆች ናቸው። ምን ሆነ? ተከሰተ? የትኛው ነው ሁለቱ ቀናን መንገድ ወይም ጥላቻን መንገድ የተመራው? የትኛው ነው የጠመመው? ከዛስ እኔ አንተ እኛ እናንተ ምን እንማራለን የሚለውን እንመለከታለን። ቀድየቱን ተክሽፍ ظهور الخير والشر። ይህ ክስተት ከሃብልና ቃቢል የኸይርና የሸር ወይም የመልካምና የክፉ ነገርን ስር ወይም መነሻ የሚገልጽ የሆነ ክስተት ነው። وحصول الطاعة والمعصية የታዛዥነትና የአመፀኝነት መሰረትን وأسباب الهداية والضلال ወደ ቀና መንገድ የመመራት ምክንያቶችንና እንዲሁም ወደ ጥመት ጎዳና የመጓዝ ምክንያቶችን እንትዋገው የሚያሳይ ክስተት ነው። ቃለ ተዓላ አላህ ይላል: ወትሉ ዐለይሂም ነበአ በነይ አደም። በላያቸው የሁለቱ የአዳም ልጆችን ሕይወት ታሪክ አንብብላቸው። بالحق በትክክል እንጠራ ቁርአና ወደ ጌታቸው መቃረቢያ የባቀረቡ ጊዜ ፈተቁቢለ ሚን አሐዲሂማ ወለም ዩተቀበል ሚን አልአኸር። ለአንደኛው ተቀባይነት አገኘ፣ ሌላኛው ተቀባይነት ሳያገኝ ቀረ። عباد الله، لقد قرب هابيل وقابيل قربانا إلى الله. እናንተ የአላህ ባሪዎች ሀቢልና ቃቢል እንደሚታወቀው ወደ ጌታቸው መልካም መቃረቢያ አቀረቡ። ወተቁቢለ ሚን ሃቢል፣ ለሃቢል ተቀባይነት አገኘ። ሊአነሁ አኽለሰ ንያ ወተቀ ላህ፣ ንያውን ስላስተካከልና አላህን ስለፈራ አላህ ያቀረበውን መቃረቢያ ተቀበለው። ወለም ዩተቀበል ሚን ቃቢል፣ ለቃቢል ግን አልተቀበለው። ለምን? ሊፈሳድ ቀስዲሂ ወቂለቲ ተቅዋ፣
ፍላጎቱ የተበላሸ ስለሆነና الله ያለው ፍርሃት ያነሰ ስለሆነ فكانت الهداية في التقوى وكانت الضلال في الحسد እንደው ቀና መንገድ መመራት የሚባለው ነገር ፈጣሪን በመፍራት አላህን በመፍራት ሆነ እምነት የሚባለው ነገር በመመቃኘትና ወለእትራር በተቃራኒነት ሆነ على حكم الله يلا بالله فرد لاي بمقارننا الله لا شاو يسطاو بممقاኘት ጥመት የሚባለው ክስተት ሆነ ማለት ነው رحمه الله تواتي عليه على هذه رحمه الله انما يتقبل الله من المتقين هابي الله سبحانه يتقبله يا ادم الله يتقبله كو كفر ነው አለ ለአላህ ብለህ ብትሰራው فيا عباد الله الهداية ليست بكثرة العمل ولكن نرجع من المرات بس لا أيضا ولا بظاهره وجهه يجستا نصرة ما يدلنا وإنما بصدق القلب تقبل الذي يغني المثل بلغه لتجنته كلبه تماما كلبه الله بلا مليتنا كلبه الله بمفرادنا وإخلاص النية لا الله بلو لا يملك لا يسمى لازلنا جزاوي متاكد لماجنة سايبال مالا كما قال فضيل بن عياض رحمه الله كواتي وعلم فضيل بن عياض دالوت عندنا ويانوت حسد قابيل أخاه هابيل إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل سرا لله بلاها بتسراو اللهم ملكتنياو باسايو بالقران حديث من قال سراو اتباع كله رسول قال تكتل كتقبايነት የለውም በተቃራኒው አሁን ደግሞ واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ከተሰራው በረሱል ታዲገ ሰራው ቁርአን ተከተለው ካፍሰራው አስራሪ ውስጥ ፍላጎት ለላሂ ካልሆነ በስተቀር ከምንም ወንጀል ያልተደረገው ከምንም እንደገና ስንሰራ ደግሞ ለአላህ ብለን መስራት ኢኽላስ ያለው ስራ እንደሆነ እሱ ሲኖር ነው ተቀባይነት የሚችለው ثم لما حسد قابيل أخاه هابيل كذاب هابيل يتبعله يأدام لج هابيل يتبعله وندمون يتبع أن يجزيه قاده الحسد إلى أعظم جريمة يهمك كلمته ولكبار الجل وردته وسده أنساسه أدفاقره في التاريخ جريمة قتل النفس لو ما هو التاريخ كم يتجلس ከባድ ታሪክ የሚሆን ከባድ ወንጀል እንዲፈጽም አደረገው ያም ጀሪመቱ ቀትል ነፍስ በሪአ ንጹህ የሆነች በምንም ወንጀል ያልተጠረጠረችና ከምንም አይነት ጥፋት ጋር ያልተነካካች ሲሆን ወደ ማጥፋት ወሰደው ማለት ነው ከይደነቱ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل نفسه وندمون وقدر الشبرة أشكر من عسايته هو نفسه تكنو بدلوا إلى فأصبح من الخاسرين قدرت ككسوت له كداي በጨለማ ነው የሚሄደው ገዳይ በማይታወቅበት ቦታ ነው የሚሄደው ገዳይ በጫካ ነው የሚሄደው ገዳይ በዱንያ የተዋረደ ነው በአኼራ የተዋረደ ገድሎ ከሰሩት ሆነ ይላል ሟችን ግን ከሰራል ከልጆቹ መኖር ላይ ይችላል أيها المسلمون ከልጆቹ ተለጠለጡ هكذا يبدأ الضلال እናንተ ሙስሊሞች የጥመት አነሳስ በዚህ መልክ ይነሳል ሐሰድ እንደ መነሻ መመቃኘት ثم كبر ከዛም ኩራት ነው ثم عدوى ከዛም በአኺራም ሌላ የሚጠብቀው ምቀኝነትና ኩራት ስሜትን በጠላትነት መወጣት ነው ወይ መግደል ነው ወይ አካል ጉዳት ማድረስ ነው ወይ ማፈናቀል ነው ሌላ ሙተፈቁን ዐለይሂ ثم خسارة الدنيا ከዛም በዚህ ዓለም መክሰር ነው والآخرة በቀጣዩም ዓለም መክሰር በዚህ ዱንያ ላይ መክሰር ማለት የህሊና እስር እንደው የበላይ አካል ይዞ እስር ቤት ባያስገባው እንኳን ጥፋተኛ የህሊና እስር ቤት ነው
በነፃነት አይነግድም። በነፃነት ሰርቶ ለመግባት አይችልም። በፈለገው ቦታ መኖር አይችልም። ከዚህ በላይ ከልጆቹ መኖር አይችል ይችላል። ከልጆቹ ተነጥሎ ከቤተሰቦች ተነጥሎ ከለመደው ከተግባባውና እድሜውን ካስቆጠረበት ካደረበት ቦታ ተፈናቅሎ ነው ሌላ ምስገና በአግባቡ ወይስ ካልተበቀለ ድረስ የተበቀለ አካል በአኺራም ሌላ የሚለቀቀው የማይቋረጥ ወላ ተባቀሉ እርስ በርሳችሁን አታኩርፏል። ሙተፈቁን ዐለይህ ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት ዘገባ። ዒባደላህ ኢነ ቅሰተ ሃቢል ወቃቢል እናንተ የአላህ ባሪያዎች የሃቢልና የቃቢል ሕይወት ታሪክ ተጨባጭ ቱዓሊሙና እኛን ያስተምረናል ወይም ታስተምረናለች አነል ሂዳየተ ቱሪሱ ሰላም ቀናን መንገድ መመራት ሰላምን ያስወርሳል። ወርዳ ፍቅርን ውዴታን ያስወርሳል። ፈቀድ ቃለ ሃቢልን ብሏል ተገዳዩ ለኢን በሰጠተ ኢለየ የደክ ሊተቅቱለኒ እኔን ለመግደል እጅህን ብትዘረጋው እንኳ ማ አነ ቢባሲጢ የድየ ኢለይክ እኔ ወደ አንተ እጄን የምሰነዝር አይደለሁም ሊአቅቱለክ አንተን ለመግደል እንደው እኔን መግደል ቢያረካህ ከሆነ ገድለኸኝ ረፍ እንጂ እኔ ወደ አንተ እጄን ለመዘርጋት አደርገው። ኢኒ አኻፉ ላህ ረበል ዓለሚን የዓለማቱን ጌታ አላህን እፈራለሁኝና አንተ ልትገድለኝ ነው፣ ተበቃኝተኸኛል፣ ኮርተህብኛል፣ ጠላትነት ጠምደኸኛል ብዬ በአንተ ላይ እጄን አልሰነዝርም እንደው ብለኸኝ ረፍ እንጂ ነው ያለው። ሀዛ ሁወ ጠሪቁ ሂዳያ ይሄ ነው ጥላቻ መንገድ የሚባለው። ከመበደል ከመጉዳት ከመግደል አደጋ ከማድረስ በአንተ ላይ አደጋው ሊደርስ የቀለለ ነው። ምክንያቱም አደጋው አድራሹን ነው እንጂ የሚጎዳው አደጋው የሚደርስበት አካል ተጎጂ አይደለም። ለሰዓቱ አካል ጉዳቱን በማስተናገዱ በመሞቱ ከዚህ ዓለም በመለያቱ የተጎዳ ሊመስለን ይችላል። ነገር ግን መን ቁቲለ ዱነ ማሊሂ ፈሁወ ሸሂድ ብሏል። መን ቁቲለ ዱነ ነፍሲሂ ፈሁወ ሸሂድ መን ቁቲለ ዱነ አህሊሂ ፈሁወ ሸሂድ ለራሱ በሐቁ ሲታገል የሞተ ከሰማዕታት ነው የሚመደበው። ለንብረቱ እየተከላከለ የሞተ ከሰማዕታቶች ነው። ለቤተሰቡ እየታገለ የተገደለ ከሰማዕታቶች ነው ማለት የአላህ መልእክተኛ እንደገለጹ ይታወቃል። አላህም ይሄንን ነው ያለው። ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون እንደ ሁኔታቸው ዘንድ ኢሕያው ናቸው፣ የጀነት ትንሣኤን ይመገባሉ ነው ያለው። ስለዚህ ጎጂ ከመሆን ከጎጂነት ይቀላል ማለት ነው። አልኸውፉ ሚነላህ አላህን መፍራት፣ ወደብጡ ነፍስ ነፍስያን መቆጣጠር፣ ወተርኩል ዙልም ግፍን መተው ነው። ቀናን መንገድ መመራት ነው። አላህ ከእንዲህ ያሉ አላህን ከሚፈሩ ነፍሲያቸውን ከሚቆጣጠሩ የግፍ አይነትን ከማያስተናግዱ ባሪዎች አድርጎ በሰላም ከእሱም እንገናኛለን። አቁሉ ቀውሊ ሃዛ ወአስተግፊሩላህ ሊ ወለኩም ወሊሳኢር ልሙስሊሚን ፈስተግፊሩሁ ኢንነሁ ሁወል ገፉሩር ረሒም። أيها المسلمون እናንተ ሙስሊሞች لقد بين الله تعالى خطورة الخطر. الله الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اتقوا الله حق التقوى واعلموا ان الهدايه والضلاله سنه ماضيه في البشر الى يوم القيامه. እናንተ የአላህ ባሪዎች እና መንገድ መመራትና እመት የሚባለው ነገር ቀጣይነት ያለው በሰው ልጆች ሕይወት የሚደጋገም የሆነ ፈለግ ነው እስከ ቅያም ቀን ድረስ። አዩሃ ልሙስሊሙን እናንተ ሙስሊሞች ለቀድ በየነ አላሁ ተዓላ ፍጡረት አልቀትል አላህ በእርግጠኝነት የገዳይነትን አደገኝነት ገልጿል። ወደላል አናቲጅ ዐን
وقال النبي كسو يملك يوم المدن أو بزوان الله. لا تزال الدنيا هوانا على الله. فقال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. سنزيب بني إسرائيل وشلاي قداج على القناة صفنا أنه من قتل نفسا بغير نفس بدون يوم نفاسه بغير نفس يعني قداينة من يعني قدنا يقدنا يرفعنا عطفي أو فساد في الأرض وإذا بيا يميالك أو مشي من دون لا يسعى سرافا وكأنما قتل الناس جميعا من لو يسلم እስከ ቂያማ ቀን የሚገደሉ ወንድም እህቶች በምንም ምክንያት ይገደሉ በቃል የሥራ መዝገብ ላይ ይመዘገባል ማለት ነው። وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول بروان لا تزال الدنيا هوانا على الله جعلم فالله لا يكللج يملك طفات بيطفا ويم ما يلات اگر كمون اتوجدم قال يصدم الحرام قال اطباب يسوي مسكين قال رسول الله عليه السلام وان طريق الضلال واضح يتمة منجد قلت له كذلك لك انك ناجاو منجد معناته حسد واعتراض وكبر واتباع هوى النفس من كينت ተቃውሞ ዝም ብሎ መቃወም የማይገባውንም መቃወም በቃ ኸይር ነው ሸር ነው ብሎ መርጦ አይደለም። በቃ ምንም ይስራ አንድ የጠላነውን አካል ስራውን ማውደም ማለት ነው። ወክብር ኩራት እና ኢትባኡ ሀዋ ነፍስ የራስን ዝንባሌ ብቻ መከተል ይሉኝታን ማጣት ማለት ነው። ይህ የጥመት መንገድ ነው። ወንሐሲብ አንፉሰና ራሳችንን ልንገመግም ይገባል። هل نحن مع هابيل في تقوى እኛ አላህን በመፍራቱ እና የታዘዘውን በመታዘዙ የተከለከለውን በመከልከሉ በጥላቻ መንገድ በመጓዙ ከሃቢል ጋር ነን? وخوفه من الله ለአላህ ባለው ፍርሃት አማ ቃቢል ወይስ የኛ ግድም ከቃቢል ጋር ነው? في حسده በመመቃኘቱ واعتراضه በመቃወሙ على قسمة الله يالله ክፍልን በመቃወሙ አንድ ሰው በሆነ ነገር በለጠ ወይ ተሻለ ብሎ ከተመቃኘ የተቃረነ ያለው በመጀመሪያ አላህ ነው። የሰዎችን ሀብት ይሁን ውበት፣ ተሰሚነት፣ ተደማጭነት፣ ተወዳጅነት የሚሰጠው ማለት ነው አላህ። አንተ ለምትሰጠው አለ አይነት ነገር ነው ያሰማ ያለው ማለት ነው። قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم يتبالو اسلاماوي لك اصل كل معصيه يهل وانجل مسرته بالتنا ويمسيتنا الكبر والحسد كراتنا من كنجنته واصل كل طاعه يتزاز اكبروت يقنا منجل مكتله كل مسرت سيتنا الاخلاص والتواضع لا الله بلو بنورنا متنانس ነው አላህ ያቀራል እና ከሃብልና ቃብል ክስተት ሊያዝ የሚችል ክስተት በእኛው ወረዳ 5 ጨርቆስ ልበላችሁ ብሩክሰው ከፍ ብላችሁ ኢሳት አደጋው ፊት ለፊት የነገ ሳምንት ቅዳሜ ማታ የ32 ሰዎችን ሪል ስቴት የጠበቁ ዘበኞች ከአንድም ሰው ጋር ቂም አላቸው ተብሎ የማይታወቅ በስርዓታቸው የሚታወቁ ጭራሽም አልፎ ተርፎ በሽምግልና እርሳቸው ካሉ የሚባልላቸው ጎልማሳ አባት ከእጁ ኪታብ የማይጠፋ ምስኪን ደረሳ እንደ በግ ነው የተገፈፉት። ማን ገፈፋቸው? አላህ ያያል። እስካሁንም የወረዳ ጸጥታ አካል ጠዋት ደውዬ ጠይቃለሁኝ። የተደረሰበት መልስ የለም። የጥናት ክፍል እያጠና ነው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። እስካሁን የምናወራ የነበረው የውጭ ሀገርን የክፍለ ሀገርን ነበር። አሁን ግን የቤት ማውራት ጀምረናል። አካሄዱ ማን ይሁን ማን
በምንም ምክንያት ይሁን በምን ምድቡ ከቃቢል መሆኑን መዘንጋት የለበትም። የተካሄደበትም አካል ልክ እንደዛው ማን ቢሆን ማን የትም ይሁን ከየትኛውም ዜጋ ወይም ብሔር ወይም ሃይማኖት ይሁን በግፍ የሚገደለው አካል እንደ ሀቢል መሆኑን ሊዘነጋ አይገባም ለማለት ወዳለሁኝ። እጅግ የሚያሳዝን ሲፈልጉ በገመድ እያነቁ ሲፈልጉ እንደ በግ እያረዱ ሲፈልጉ አይን እያፈረጡ ጣት እየቆራረጡ እጅጉኑ የሚደንቀው ጭካኔ የተሞላበት ተግባር አንድ ስልክ አልተወሰደም፣ አንድ ዕቃ አልጠፋም። የኡድህያ በግ ያረዱ ይመስል እዛው ወጣ ብሎ በእጃቸው የታጠቡበት የነካካቸውን ቦታ የታጠቡበት ውሃ እርጥበት ይታይ ነበር ነው ፖሊስ ረጥቶ ወይም ሰብሮ ገብቶ ሲያይ የተዘገበው ማለት እዚሁ የኛው ወረዳ ላይ ማለት ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ቀብራቸው ቅዳሜ ማታ ተገድለው እሁድን ቀን ሙሉ ውለው ሰኞን አድረው ሰኞ ሊነጋበት አድረው ሰኞ 4 ሰዓት ነው የቡና ማፍያዋን ያስቀመጠችው ሴትያ ትናንትና መጥቼ ያለ ስራ ውያለሁ ዛሬም ሊደግም ነው በዝም ብሎ አይሆንም እስኪ ብላ ፖሊስ አምጥታ ሲከፈት እንደ በግም ታርደዋሉ፣ ታንቀዋሉ፣ ተቆራርጠዋሉ፣ አይናቸው ፈርጧል። ሁለቱም ሙሐመድ ናቸው። አንዱ የሁለት ልጅ አባት ነው። አንዱ ገና ለአባቱም ለእናቱም አንድ እህት ብቻ ያለችው ብቸኛ 9 ዓመት በአካባቢው የኖረ ግለሰብ ነው። አንድም ቅሬታ አላቸው ተብሎ አንድም የዛተባቸው ሰው ነበረ ተብሎ አልታወቀም። እስካሁንም ተደፍሮ ቀርቷል። ገና መንግስትም ይሁን መጅልስ መግለጫ አልሰጠም። ግንዛቤ ስንወስድ እኛ እንደ ህዝብ ከበላይ አካል እንደ እስልምና ተጠሪ የክፍለ ከተማ ተጠሪዎች እኛ መጣራት ያለበትን ከመንግስት ተጣርተን መግለጫ እንሰጣለን። እንደ ግለሰብ ምንም አይነት ነገር ሊከሰትና ሊካሄድ ሊባል አይገባም። በጥሞና ተከታተሉ እያሉ ነው። እስከዛሬ የተሰማ ነገር የለም። ነገ ሳምንቱ ነው። አዝነናል። ሰማይ ምድሩም አዝኗል። ሰው በሰው ጨክኗል። መሐመድ አደምንና መሐመድ አሊ ማን አለብኝ ብሎ ከተኙበት በተገደሉበት 3ኛው ቀን ነው 4ኛው ቀን ተቀብረዋል። ቅዳሜ ማታ ተገደሉ። እሑድ አለፈ፣ ሰኞ አለፈ፣ ማክሰኞ እና ሚያዝም ቢገነዝም ቦታ እንዳልነበራቸው አንቆ አርዶ ጣት ቆርጦ አይን አፍርጦ መግደል አንሶ ጭንቅላት እንደ እንቁላል እስከ ማፍረት ድረስም እንደተካሄደባቸው ነው ያሳዩት የቀበሩ አካሎች። በጣም የሚያሳዝን ነው። ለማለት የምወደው ግፈኛ ቃቢል ነው። እኔም ቢሆን አንተ ሌላ አካል ግፍ የተካሄደበት እንደ ሀብል ነው። ተገዳይ መቼም ተጎጂ አይደለም። ሰማዕታትነት ነው። ገዳይ ግን ባለ አግባብ አጥፊ ግን ሁሌም ተጎጂና ተወጋሽ፣ ሁሌም የህሊና ቢሆን የአካል እስር ስቃይ ሰንቀል በዱንያም በአኺራም የሚገጥመው መሆኑን ሊዘነጋ አይገባም። ሌላው እንደ በላይ አካል መጅልስንም እንበል መንግስትንም እንበል በሚገባ ክትትል አድርጋችሁ የህዝብ ህይወት ልትታደጉ ይገባል። የንጹሃን ደም መፍሰስ የለበትም። ሰላም ከሌለ ሰላም ካጣን አብሮ መስራትም አብሮ መኖሩም አብሮ መማርም አይቻልም። እባካችሁ የሚበጅን ሰላም ነው። ለሰላም እንኑር። የኹጥባችን ፍሬ ሀሳብ ይሆናል። ዒባደላህ አላ ሰሉ ወሰልሙ على من أمركم الله الزقائر الأليمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه لا سيما العشرة المبشرين بالجنة ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين اللهم ارض عنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا فيمن هديت واصرف عنا الضلال والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح قلوبنا وطهر نفوسنا من الحسد والبغضاء اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين ولا تجعلنا من الضالين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين وصحبه أجمعين وآخر السلام